परम सन्मानयोग आप संगतां दे नाल ऑनलाइन चल रही गुरमत क्लास दे धर्मसाल ग्रुप दे अंदर जिन्नियां भी संगतां हाजरियां भर रहीआं हन, आप संगतां दे नाल अज श्री गुरु नानक पातशाह जी का उचारण किया होया शब्द जो श्री राग दे अंदर दर्ज है, आप संगतां दे नाल शब्द की विचार करन लगे हाँ। फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक एक पंक्ति नूं असी विचार के इस शब्द की असी विचार करनी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द तो पहला गुरु साहब जी ने मंगलाचरण के रूप विच मूल मंत्र का छोटा रूप दर्ज किया है, जो मूल मंत्र एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक जो वड्डा रूप है, संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 33 बार आउंदा है। ये छोटा रूप है ते आओ असी इस दा भाव की है असी वेखदे हाँ। एक ओंकार उस हस्ती की गल हो रही है जो सब विच एक रस व्यापक है, जिसने सारी कायनात नूं बनाया है, जिस वर्गा कोई होर नहीं। उस हस्ती जिहा वो खुद आप है, जिसनूं बेअंत नामां दे नाल पुकारिया जाता है। कोई किसे नाम नाल पुकारदा है, कोई किसे नाम नाल पुकारदा है। गल ते यह है कि नाम भावें कोई भी रख लईए, लेकिन नाम नूं लैके झगड़ा नहीं, क्योंकि उसकी होंद सारियां विच है, साडे सारियां विच वो वसदा है, मौजूद है। इस कारण करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो आरंभता है वो एके तो हो रही है। ते नाल ही आप जी देखना बाकी जिन्ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग साहिब हैं, उपर आप जी नूं जिथे गिनती का वेरवा हुंदा है, 1 अंग 2 अंग 3 अंग, उन्हां विच दूसरे अंग तो जदों आप जी आरंभता वेखोगे, सब तो उपर जिथे अंक लिखिया हुंदा है कि किन्ने अंग सब ते शब्द दर्ज है, उस कॉलम दे विच खाने विच आप जी नूं अंक गिनती 2 ते मिलेगी। 1430 तक आप जी नूं अंक लिखे मिलणगे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा पहला अंग साहब है, जिथों जपजी साहब की आरंभता हुंदी है, वो जिहड़ा उपर वाला कॉलम है ना, वो खाली रख दिता गया, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी ने इसकी आरंभता एके तो की। एके तो आरंभता हो रही है। उस हस्ती के गुणां नूं दस्सिया गया। अजीहे गुणां दे मालक जो अकाल मौत तो रहत हन, जो निरभौ हन, जिन्हां दे उत्ते कदी समय का प्रभाव नहीं पैंदा, वैर भावना तो रहत हन, जिस वर्गा कोई होर नहीं। अजीहे गुणां दे मालक मिलदे किवें हन? सतगुर प्रसाद, गुरु की किरपा के द्वारा अजीहे गुणां दे मालक की प्राप्ति हुंदी है। श्री राग महला पहला कर तीजा। श्री राग भाव के राग का नाम है। किस राग दे विच शब्द दर्ज है? गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी 31 रागां विच दर्ज है। इस कारण करके सरलेख हर शब्द तो पहला दिता जाता है कि जिहड़ा शब्द असी पढ़ रहे हाँ, जिस शब्द नूं गायन किया जा रहा है जां जिस शब्द नूं पढ़िया जा रहा है, इस शब्द का संबंध किस राग नाल है। फिर असी थोड़ा जिहा विश्राम दे के पढ़ांगे। महला पहला। किस शरीर रूप विच गुरु पातशाह जी ने बाणी उचारण की? भाव के जोत गुरु नानक साहब जी की वरत रही है, पर शरीर बदल चुकिया है।
ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਲ ਦਾ, ਗਾਇਨ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਕੰਮੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਠਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਰਸੀਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਰਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਭਵਰਾ। ਭਵਰਾ ਵੀ ਭਵਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਵਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰੰਦ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਰੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭਵਰੇ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਕਰੰਦ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ। ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਕਰੰਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਵਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਣਾ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਅੱਗ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਘੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਤਰ ਉਹ ਧਾਤੂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਪੱਖਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਿੱਜ ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੰਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਬਲਬ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਰੰਟ ਤੋਂ। ਰਿਮੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਰੰਟ ਮਿਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ, ਲੋਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਗਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰ ਭੋਗੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੋਗੀ ਭਾਵ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਨਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਜੋਗ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਕੌਣ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲ ਜੀਓ। ਸੁਰਗ, ਸੁਰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਭਾਵ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਸਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੌਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ? ਸੁਰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵ, ਮੱਛ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜੀਵ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ, ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ, ਹਉ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ। ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਜੀ? ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਧ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ। ਤੁਧ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਫਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੇਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੇਬ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ, ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਬ ਖਾਧਾ ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਮੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।
ਦਰਖਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਦੇਖਿਆ? ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵਿਹਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅੱਜ, ਤਾਰੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਵ ਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰਆਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜਿਓ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਭਾਵ ਵੇਖਦਾ ਭਾਵ ਫਿਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਖੈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਾਜ ਕੇ, ਕਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਸਾ ਢਾਲ ਜਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਚੌਪੜ ਦੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਚੌਪੜ ਖੇਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰਕ ਡੰਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੂਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੌਪੜ ਦੀਆਂ ਨਰਦਾਂ ਜੋ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਨਰਦਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ, ਜੀਵ ਜੰਮ ਪਏ, ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਤੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਹਿਤ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ, ਸਭ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪ੍ਰਤਾਪਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਤੜਫਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੋਹੀ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਓ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਵਾਂ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਖ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗਹੋ ਪੂਰਨ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਸੰਗ ਰਾਖ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ, ਪੰਖੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਨਿਕਸਰੇ ਪੰਖੀ ਸਿਮਰ ਹਰ ਪਾਖ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਲਗਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰਤ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਜਿਓ। ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਤ ਪੜਨਾਵ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ
ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਪਰਮ ਗਤ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ, ਨੈਣ ਤਾਂ ਪਰ ਸਕਿਆਥ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਕਿਆਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੈਰ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੀਭ ਸਕਿਆਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਸਕਿਆਥ ਸਕਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਿਆਥ ਹੋਣਗੇ? ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲਣ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਆਤਮਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ ਜਿਉ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ, ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਨ ਜਨ ਲੋਚਦੇ, ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ 부ਝਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ, ਕਿਹੋ ਜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਤਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ
ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ 3 ਵੀਰ 4 ਵੀਰ 5 ਵੀਰ ਜਾਂ 5-6 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਘੱਟ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ। ਪਰ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਾਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖੁਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਖੁਆਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਗਾ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਭਾਗ ਜਿਨਾ ਕੇ ਨਾਹੇ ਜਿਉ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੱਗਾ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੱਗਾ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਹੇ ਜਿਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
परमात्मा साडे तो दूर होवे। दुहागणी किस तरह की हुंदी है? दुहागणी किस नूं कहा जाता है? किसे इस्त्री नूं दुहागणी क्यों कहा जाता है? इत्थे जिस इस्त्री की गल हो रही है वह है जीव रूपी इस्त्री। दुहागणी क्या निशानियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੱਛਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਲਕਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਹਾਗਣ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ। ਦੁਹਾਗਣ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਦੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਹਾਗਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੈ ਨਿਮਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਦ ਭਾਗਣ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੰਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਫਿਰੈ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਨਿਆਸਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਬਾਸਨਾਤ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਮੰਦ ਭਾਗਣਾ ਹਨ। ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਗਣਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਵੇਸ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ ਜਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ। ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ ਜਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦ ਭਾਗਣਾ ਸਨ, ਦੁਹਾਗਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਣੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਹਾਗਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਪੂਰਬ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੂਰਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਕੈ ਆਪਣੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਨਦਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ।